ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਗੁਰਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਬਉਰਾਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੇ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਰਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਖਿਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰੈ ਹਉ ਮਰੋਂ ਦੁਖਾਲੀ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਲੀ। ਸਦ ਬੈਰਾਗਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲੀ, ਅਬ ਜਾਨੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਹ ਦਿਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਕਿਆ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਟ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਛੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਛੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਸਕੀਏ, ਪਾ ਸਕੀਏ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਰਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਖਿਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ at a level where some sort of enlightenment is happening inside me, and due to that enlightenment I'm able to enjoy the presence of Almighty Omkar, which is Omni, which is already there, which is always there, but I wasn't aware about it. Now Guru is giving me this vision.
एम वेरी थैंकफुल टू गुरु। इहो आ एक चीज़ जिहड़ी मौजूद आ, जिहदा वजूद उस लैवल ते है, जिसनों साहब ने बड़े रूपों च बयान किया। जे देखिए तो सब बयान करते कि जल थल महीयल पूरिया रविया विच वना, मतलब सब जगह तो पूरिया पिया, पुरछिया पिया, कोई भी चीज़ तो बाहर नहीं गई। सो प्रभ चितना आवही कितड़ा दुख गणा, किन्ना दुख आ, यदी गिणती किवें करा कि उही मैनू भुल गया, जिदे कायम दायम होने दे कोई शक शुबा है ही नहीं गा। ये फिर गुरु ने मैनू मदद की, गुरु ने मैनू उस लैवल ते अवेयर किया, तो जिदे नाल मैनू उहदा दर्शन, उहदा एहसास आया सुरत विच। सो यह है हर दर्शन बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, मैं उहदे तो बिना हुण जी नहीं सकता। मुराद इहो ही है कि मेरे जीवन का समुचा आधार ही सतनाम श्री वाहिगुरु है, परिपूर्ण पार ब्रह्म आ। हर वक्त मेरी सुरत विच उहदा एहसास मौजूद आ, मैं उहदे निर्मल डर विच रहिना आ, मैं उहदे प्रेमा भगती दे भाव विच रहिना आ। ये दोवें चीज़ां मेरे अंदर पक्कियां कर गईयां ने। तो एक खिन भी उहदे तो बिना मतलब कोई ऐसी मूवमेंट, कोई पल, कोई टाइम होए, आई कैन नॉट accept it, I cannot imagine it. This type of clear message Guru Nanak Sahib is sending toward his own conscious, and by doing it Baba Ji teaches us how we should address our conscious on this point, on this actually topic. So ये बात हो रही है कि इनू इस लैवल ते लैके आओ कि कोई ऐसी मूवमेंट इहो जिहा समा ना होए जिहदे तुसी रब्बी एहसास तो विरवे हो के धरती ते जियो। रहाओ दा पद आया, शुरुआती बंद जिहड़ा आ, गुर बचनी मन सहज ध्याने। मन सहज ध्याने, ध्यान जिसनों सिंपल ट्रांसलेशन असीं कंसनट्रेशन कहने आ, बड़ा औखा काम है। बंदे लई बंदा बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये कुछ कुदरत ने एबिलिटी नहीं दी है। ये कोल मतलब भावें तुसी अपनी सॉफ्ट मोटर स्किल्स लै लो, उंगलां हत्थां इन्हां दे नाल काम करना होए, पैरां नाल तुरना, कुछ करना इस रूप दे विच होए, जिहदे साडी डायरैक्टली इनवॉल्वमेंट हैगी है। इहदा सीधा रिलेशनशिप साडे ब्रेन नाल है, ते ब्रेन दे विच भी एक बहुत जिवें फाइबरनेटिंग एक बड़ी अंदर पई हुई मैमरी है। जो इत्थे तुसीं म्यूजिक वजदा वेखदे हो या सुनते हो, रागी साहिबान वजाउंदे ने, डू यू थिंक दैट इंडिविजुअल इज पुटिंग और प्लेइंग हिज फिंगर्स कॉन्शियसली ऑन द इंस्ट्रूमेंट? नो, अनकॉन्शियस लेवल ते हो रहा सारा कुछ। जो कॉन्शियस लेवल ते करेगा नहीं कर पाएगा। इसनूं थोड़ा होर इस लैवल ते देखिए, जो असीं अजकल कंप्यूटर वर्ल्ड है साडा, तो उहदे च असीं टाइप करते हैं, स्क्रीन देख रही है, कीबोर्ड्स ते जे बड़ा बंदा कीबोर्ड देखता आ, वो ईमेल टाइप नहीं कर सकता। वो जिहड़ा होई 2 फिंगर जिहड़ा हैगा वो टाइपिंग परसन आ, तो वो तो बिल्कुल भी किसी लैवल ते नहीं होएगा। सो किहड़ी की किस फिंगर दे नाल जानी है, ये बड़ी बिल्कुल इस अंदरली फाइबर दे विच चीज़ आ गई है। एक्सरसाइज नाल आउंदी है, अभ्यास नाल आउंदी है, पर वो अभ्यास अंदर जाके एक डीप लैवल की अवेयरनेस जनरेट करता है, जिन्हों कह लो कि कंसनट्रेशन का हायर लैवल बंदे को होंदा है। मतलब उन्होंने खुद नहीं पता कि उन्हें सॉफ्ट मोटर स्किल कितना किस लैवल तक चल रहा है। इन बिन यूसिंग इंग्लिश लिटरेचर टू गेटिंग इनवॉल्व इन ए फ्लो, ये कहने है एक बहाव बह तुरना उस रूप के अंदर। सो ये सब कंसनट्रेशन का ही मायना है। फिर दुनियादारी दे विच, क्योंकि ये इंस्टेंट हैप्पीनेस है, इंस्टेंट अचीवमेंट या इंस्टेंट अर्निंग या बंदा इहदा मतलब पैशनेट हो जाता, जनूनी हो जाता, शुदाई हो जाता दे पिछे। जिथे इंस्टेंट कोई
ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਵਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਮ ਪੜੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਚਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਏ ਵੇ we have a very suitable word for this type of exercise, ਪਾਖੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਾਰਟ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਨਾ ਆ ਪੂਰੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੋ, ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ is a very serious business. It's not just a, you can say, part-time or occasional kind of task. Or sometimes people have it like a hobby type of task. ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਚਲੋ ਲੇਕ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਬੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਜਾ ਆਏ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋਏ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਆ। ਮੂਡ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਬੇਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਿਆਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਇੱਕ ਗੋਲ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਉਮਰ ਲੰਘੇ, ਅਜੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ
मतलब इन्ना वडेरा बुढ़ा शरीर हो गया, तो उत्थे भी जाके क्या कि हालत यह है भी अजों सो रब ना बाहुड़िया देख बंदे के भाग। मतलब ये कि तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चूंढे काग। तन सुक्का पिंजर थिया, कदों सुकदा तन? जदों प्रॉपर हुण जिहड़े साडे ऑर्गनस ने वो फूड ही डाइजैसट करन दे काबिल नहीं रह गए। हुण जिहड़ी जिहड़ी इंसुलिन जिस लैवल ते प्रोड्यूस होनी है हो नहीं रही। हुण उस लैवल ते जिस लैवल के अंदर कैमिकल ग्लैंड नूं प्रोड्यूस करने चाहते ने कर नहीं रहा। हुण फूड जिहड़ा उस तरीके दा इनटेक नहीं हुंदा, शरीर हौली हौली क्षीण हो गया, हड्डियां उस लैवल दियां उन्हां दी बोन जिहड़ी डेंसिटी हैगी वो घट गई है, तो हुण बिल्कुल शरीर जिहड़ा है क्षीण हालत च आ गया। सो क्या कि हालत यह है कि हुण तन सुक्का पिंजर थिया तलियां चूंढे काग। अजों सो रब ना बाहुड़िया, अजे भी नहीं बाहुड़िया देख बंदे के भाग। देख मेरा मुकद्दर उमरां लंघ गई इस रूप दे विच। सो ये चीज़ सानू बयान की गई। उमरां लग जांदियां इस खेड दे विच, पर यह चीज़ चेते रखी, इहदे नाल जो जीवन बतीत होएगा बहुत आला होएगा, बड़ा वधिया होएगा, बड़ा उमदा होएगा। असीं कई वारी भाई वीर सिंह जी की नज़म का एक टुकड़ा पढ़ते हैं, वो कहते कि कई बार बंदा सोचता आ जे इंस्टेंट कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, then why do I bother myself to go toward this side if I'm not witnessing any result in instant level? Still, people who are coming from human sciences or spiritual sides, they are giving some sort of inspiration that, you know, even though you're not getting anything right way or in an instant level, but this path is still good to follow. You're not losing anything. Even you're getting just whatever you're getting, you're not capable to notice it on that level. But in a long run, you can see, wow, something has been with me all the time. जिवें हुण डिसीजन नहीं बनाने ने, बंदा किसी डर विच, किसी लालच विच, किसी इमोशन दे इंप्रैशन च बनाएगा, या एक लैवल ते रब दे भय दे विच ते रब दी याद च बनाएगा। ये दोनों चीज़ां ने। हुण बंदे नूं एहसास होए कि आखिरकार मालिक नूं जवाबदेही होनी एक दिन। मेरे को एक बड़ा कमाल दा एक केस सीगा एडिक्शन दे विच, ते लेडी सीगी काफ़ी समय तो स्ट्रगल कर रही सीगी। हस्बैंड वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ एडिक्शन साइड एंड शी वॉज नॉट गिविंग अप एट ऑल। हर होल फैमिली वॉज पुशिंग हर, जस्ट वी आर सेइंग यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, वेस्टिंग योर टाइम, एक्चुअली just leave him alone and start your own life. And one day she come to see me, and when I heard her whole story, and I asked her same question, what is the main push over here which is helping you to help this individual? She was saying, suppose I'm leaving him alone, and you'd never know, Vaheguru might have given me this as a destiny to me. My life's actually main aim is to serve him. So I'm taking it in that level. ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਪਿਆ, ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਟਮ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੋ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। They were very successful family, they were very actually good people, raising their kid and enjoying their life as a couple. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਜਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਮਾਲ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੀ, ਮਿਲਣਾ,
ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀਕਡੇ ਦੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿਡ। ਵਾਹ, ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਬਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਖੈਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਸਮਹਾਓ ਆਈ ਵਾਜ਼ਨਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੇ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਸੋ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16-17 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅਵੇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। 16-17 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਿਲ that lady's on her, actually you can say, all the time. She is just working like to provide some comfort to serve that individual. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, 1-2 ਸੱਜਣ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ, ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਜਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਇਟ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, I was trying to show some empathy and she was saying, no, it's okay. Don't, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, don't talk like that. You know, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I have this connection with him. ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ in actually living in a spiritual mindset all the time. ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ। ਫਿਰ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੰਦੇ ਰੱਬੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫੇਰ ਘਟੇ ਤੇ ਰੋਵੇ। ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫੇਰ ਘਟੇ ਤੇ ਰੋਵੇ। ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਖਿੜਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜੇ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਹਾਲੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖਿੜਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਝਪਟ ਕੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਘਟੇ ਤੇ ਰੋਵੇ। ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੋੜੇ, ਖਿੜਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜੇ। ਪੂਰੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਡਰ ਘਾਟੇ ਦਾ, ਡਰ ਨਾ ਦੀ ਤਾਈ ਰੱਬਾ, ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਰਨੀ 'ਚ ਰਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਟੂਵਰਡ ਮਾਈ ਡੈਸਟਨੀ, ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਗਣਾਂ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਏਸੀਅਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ spiritual people are very weak, they live always under the impression of fear of God and all that. We are totally out of that. ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੰਬਲੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੌਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੇ ਮੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ, ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀਏ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਈ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੈ ਮੇ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨੇਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇਹ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੰਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਈ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਤਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜਾ ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਚਾਅ ਵੀ ਬੜਾ, ਤੋ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਾਸ ਕੱਪ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਡਰਿੰਕ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ ਫੜ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ, ਚੱਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਬੜੇਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾ, ਲੈਟ ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਮੀ ਅਲੋਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਨੈਫਿਊ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ, ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਨ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਡੋਂਟ ਈਵਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਟ ਆਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਯੂ ਲਵ ਮੀ ਔਰ ਨੋਟ, ਨੋ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਲਵ ਮੀ,
I know you are actually like father for me, or actually more than my father. But don't think he's your friend at all. No, he's not your friend. It's today completely clear. If he has been your friend, or actually he's thinking he's your friend, he should not have put you in this type of exam at all. Why is actually pushing you? वो कहते मैं बड़ा हैरान होया भी हद हो गई, कमाल है। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਪ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਫਿਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, I love you, I really actually have great, it's my pleasure that I'm actually your chacha, you have such a nice, great actually mindset, all that. I would like to hug you. Hug ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ even though you actually come to here to say me that chacha yes prove it today, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I don't care ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ, I will not follow this path at all। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਰਨੀ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਇਹ ਇਹੀ ਪਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 4 5 10 15 ਵਾਰੀ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏ, ਪਿੱਛਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰਾਹ ਮੇਰਾ ਆ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਥਾਟਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਪੇਇੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ them at all. My thought is very clear, this is my path। ਬਚਨ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿ ਧਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਐਵੇਂ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪਿਓ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਲੋਕ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਕਾਰ ਵੀ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੁਰਾਰੀ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਨਿਹਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਭਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਚੰਚਲਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਬੌਰਾਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੌਰਾਨੇ ਬੌਰ ਜਾਂਦੇ। ਬੌਰਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, when accident happens, if you pay attention little bit, you can easily find out when we don't have 100% concentration and 100% clarity in our mind where I'm going। ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਨਸ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ, ਲੈਫਟ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੀ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਖੱਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਡਿਸੀਜਨ ਐਵੇਂ ਬਣਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਉਹ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ, ਮਾੜੇ ਥਾਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਬੌਰਾਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੇ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਪਛਾਣੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏ
ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਬੱਚਾ ਆ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 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 ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜੈਲਸ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੇ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਥਾਟ, ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਆਵੇ ਨਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਇੰਗ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਸੈਕਟ 'ਚ ਉਹ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਅਰਨਿੰਗ, ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਗੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇੰਜੋਇੰਗ ਹੇਅਰ, that is Guru's ਪ੍ਰਤਾਪ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ is telling it। ਇਨਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸ਼ਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੇ ਸਮਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।